ایسا ہے اس کو جو پہلے گئی تھی آپ کی بچی کے بھی ساتھ میری بچی کے ساتھ آپ ایسا کر کے آپ کیسے حاصل وہ نہیں بھی دعا دے گی نا تو اوپر پروردگار کے ساتھ بیٹھی تو ہی نا. ہم نے اس عطائی ڈاکٹر کو پولیس کے حوالے کیا اور خود اس لاچار خاتون کی بیٹی کی بیمار کرسی کے لیے ان کے گھر پہنچے. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو؟ جی لیٹ بیٹھو. کیا نام ہے آپ کا؟ رمشا. تو آپ کال سینٹر میں جاتی تھی؟ جی. کیا ایج ہے آپ کی؟ میری 21 سال. 21 سال. اور کیا آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میں نے FSC پری میڈیکل. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر بننے کا تھا آپ کا ارادہ؟ جی. پھر کیا ہوا؟ پھر ابھی بیمار ہوں پھر بعد میں. اچھا انشاءاللہ ہم آپ کو ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھیں گے اللہ چاہے نا انشاءاللہ. لیکن آپ کو بتائیں آپ تو پڑھے لکھے ہو نا. اب آپ نے تو خود اچھا ڈاکٹر بننا ہے انشاءاللہ. یہ تو آدمی ڈاکٹر تھا ہی نہیں. ابھی ہم نے آپ کی امی کو بھی بتایا اس نے خود مانا بھی. ڈاکٹر ہے ہی نہیں وہ سمپل سے BA کیا ویسے. تو ظاہر ہے کوئی ایسی غلط چیزیں ہی کرے گا ہے نا. تو اگر اسی ٹائم ہمیں بتا دیتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہمیں غلطی ہو گئی ہے میرے کچھ ہو مطلب بچی کو ڈرپ الرجی کر گئی تو ہم 1-2 دن جو ادھر ادھر گھومتے رہے. کم سے کم سچ بول دیتا. تو اچھا آپ جب جاتی تھی تو وہ چھوٹی سی بچی بھی ہوتی ہے وہاں پہ. اس کو دیکھا آپ نے وہ کیا کرتی ہے وہاں پہ؟ وہ ٹیکے انجیکشن وغیرہ اور ڈرپ وغیرہ وہ خود لگاتی ہے. اچھا وہ لگاتی. وہ جب لگا رہی تھی اس کی امی لگا رہی تھی آپ کو ڈرپ؟ نہیں اس کی بچی نے لگائی تھی. بچی نہیں لگائی تھی؟ جی. تیز بھی اسی نے کی تھی. جیسی تیز ہوئی ہے تو طبیعت زیادہ خراب. پہلے تھوڑی تھوڑی ہوئی تھی نا. تو آپ کو آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ تو بہت ہی چھوٹی بچی ہے یہ کیوں ڈرپ لگا رہی ہے؟ مجھے لگا کہ ٹرین ہوئی ہے ہمیں کیا پتا تھا. چلو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. جلدی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ انشاءاللہ. اور پھر ہم جو ہے نا ڈاکٹر امشا کے پاس آئیں گے انشاءاللہ اس کا انٹرویو. ٹھیک ہے جیتی ہو. چلو آپ نے دیکھا کہ کیسے عطائی ڈاکٹروں کے باعث لوگ یا تو بے موت مارے جاتے ہیں یا پھر ان کی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے. ایسے ہی لاہور میں واقع عطائی ڈاکٹروں کے ایک اسپتال نے موت بانٹنے کا کاروبار شروع کر رکھا تھا. 2 مہینے پہلے ایک معصوم بچی یہاں قتل کی گئی تھی اور آئے روز یہاں لوگوں کے مرنے کی خبریں مقامی میڈیا کی زینت بنتی رہتی تھی. لیکن یہ جعلی ڈاکٹر اس قدر بدمعاش تھے کہ اسپتال میں آنے والے محکمہ صحت کے ہر ملازم اور صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے. چند روز پہلے ہی ان لوگوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے ایک صحافی کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا تھا. صحافی نعمان نے خود بھی یہاں سے انجیکشن لگوایا تھا اور جب اس نے مریض کے طور پر اسپتال کی رجسٹریشن یا ڈاکٹر کی ڈگری کے بارے میں استفسار کیا تو جعلی ڈاکٹر نعیم، اس کے غنڈے سفیان اور ان سب کے سرغنہ اس شخص نے نہ صرف اسے تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ ان کے کیمرے اور موبائل تک چھین لیے. اور یہ سب کچھ مقامی پولیس چوکی کے انچارج کی سرپرستی میں ہوا. ان غنڈہ نما عطائیوں کے خلاف ٹیم سریعام نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا. ہم نے مریض بن کر جعلی ڈاکٹر نعیم کی مریضوں کو چیک کرنے کی خفیہ ریکارڈنگ کی. 15 سال کے ان کوالیفائڈ بچے کی انجیکشن لگانے کی ویڈیوز کو بھی ریکارڈ کیا اور اس اسپتال میں جانے سے پہلے معروف یوٹیوبر اور صحافی عمران علی خان سے درخواست کی کہ وہ ہم سے پہلے اس اسپتال میں جا کر عطائی ڈاکٹروں کو انگیج کریں تاکہ سب ان کے گرد اکٹھے ہو جائیں اور پھر ہم محکمہ صحت کی ٹیم کے ساتھ اس وقت وہاں داخل ہوں جب یہ سارے بدماش ایک جگہ پر اکٹھے ملیں. عمران علی خان نے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے دھکے اور دھمکیوں کا سامنا کیا اور ایک ایک کر کے یہ لوگ جیسے ہی اکٹھے ہونے لگے ان کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے نے ہمیں گرین سگنل دیا اور ہم CEO ہیلتھ ڈاکٹر زہیب کے ساتھ اس قتل گاہ نما اسپتال میں داخل ہوئے جہاں کچھ دیر بعد ایک ہنگامہ برپا ہونے والا تھا. صحافیوں پر تشدد میں یہ شخص پیش ہوتا تھا. چند روز پہلے ایک صحافی کے یہاں آنے پر اسے مارنے سے پہلے اس شخص نے بتایا تھا کہ وہ تو یہاں دوائی لینے آیا ہے. آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں آیا تھا شور سے دوائی لینے میں. اور اب یہ خود کو یہاں کا مینیجر بتا رہا تھا. نام کیا تمہارا؟ میں سفیان. سفیان، کیا کرتے ہو یہاں پہ؟ میں ایز اے مینیجر ہو. گزشتہ واقعے کے بعد ان لوگوں نے 11 نومبر سے ایک ڈاکٹر کو بھی ہائر کر لیا تھا.
कब से इधर है डॉक्टर? 11 तारीख को ज्वाइन किया। RNP आपकी किधर लगी हुई आपकी भी? नहीं, वो मॉर्निंग डॉक्टर हैं, उनकी वो मुझसे पहले ज्वाइन किया है। मैं 11 से आया हूँ, तो मतलब मेरे पास तो है पड़ी, वो प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पर नहीं। मोबाइल में दिखाते हैं। जी मैं इन डॉक्टर साहब को महज मीडिया से बचने के लिए शो पीस के तौर पर रखा गया था, क्योंकि सिर्फ एक रोज पहले इस अस्पताल के मरकजी किरदार नईम की मरीजों को चेक करने की वीडियोस हमारे पास मौजूद थीं, जिसमें सुफियान नामी इस शख्स ने उसी रंग का लिबास पहन रखा था जो आज था। लेकिन यह झूठा शख्स अब भी झूठ बोल रहा था कि नईम साहब यहां नहीं होते। उसको बुलाओ, नईम को बुलाओ। नईम है ही नहीं। हाँ जी पुलिस। नईम किधर है? नईम साहब नहीं होते यहाँ पे। इस जाली अस्पताल में मौजूद कम उम्र डिस्पेंसर भी अनक्वालिफाइड था। आपके पास बेटा वो है डिस्पेंसरी का कोई डिप्लोमा वगैरह? जी है। कहाँ पे है? किधर है बेटा? है या नहीं? बेटा झूठी बोलते हैं, पूरी कौम देखेगी बुरा कहेगी आपको फिर, है ना? नहीं है। कोर्स किया उसने मेडिकल का। इस जाली अस्पताल को चलाने वाले इस माफिया का असल सरगना ये शख्स था जो इस इमारत का मालिक था, और इसने महज दिखावे के तौर पर इस अस्पताल का किराया नामा एक खातून डॉक्टर के नाम पर बनवा रखा था। लेकिन इसने चंद रोज पहले भी गुंडे बुलवाकर सहाफियों पर तशद्दुद करवाया था, और आज भी ये बदमाशी करने आ गया था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम। खान साहब, अस्पतालों में सुलझे हुए लोग होते हैं, मैंने आपकी वीडियो देखी, लगता है किसी गुंडे से, किसी बदमाश से बात कर रहे हैं। कौन? मैं? हाँ जी। मतलब ये गुंडागर्दी का अड्डा पाला हुआ है आपने, जर्नलिस्टों को मारते हैं आपने बुला के। नहीं, हम जर्नलिस्ट झूठ बोलते हैं। एक झूठा ये पाला हुआ है आपने, एक झूठा नहीं पाला हुआ है आपने, और आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। देखो मेरे सर जी, मेरी बात सुनो, आप हमारे मेहमान हैं। मैंने जिसको दिया ना अस्पताल, नहीं, मैंने जिस तरीके से अस्पताल दी है, मैंने एक MBBS डॉक्टर को दी है। अच्छा, मेरे पास उसके प्रूफ मौजूद है। MBBS डॉक्टर? वो जो लेडी डॉक्टर जिसके साथ मेरा एग्रीमेंट, किधर है वो? घर गई हो। मैंने जिसको दी है ना, वो एक MBBS डॉक्टर। प्यार से आप उस बंदे से जो बेचारा साफी आया था यहाँ पे, उससे भी बात यार, मैंने उसके साथ बड़ी रिस्पेक्ट से बात की है। आपने। आप कौन है? मैं टेस्ट करूंगा, तू याद नहीं करेगा। आप मुझे बताएं, आपने एक डॉक्टर को दिया, हाँ, आपने जब दे दिया तो उसके बाद आपका बदमाशी करने का क्या तुक बनता है? मैंने बदमाशी नहीं की। आपका तो काम ही नहीं है, आपने दे दिया, हैंड ओवर कर दिया डॉक्टर को। वो जाने, वो सवालों के जवाब दे ना दे, आप कौन होते हैं? ये शख्स बला का झूठा था। इसने पिछली बार आने वाले सहाफियों पर जाली डॉक्टर बनी हुई खातून को हरासा करने का झूठा इल्जाम लगाया था। अभी ये मानेगा भी कि इसने खातून को हरासा करने का झूठा इल्जाम लगाया था, लेकिन अब ये हमारी टीम पर खुद को मारने का झूठा इल्जाम लगा रहा था। और इसने मुझे अभी मारा क्यों है? किसने? ये आपके बंदे। खुदा का खौफ करो यार, कसम से वो पीछे से आप देखेंगे। अल्लाह के बंदे, तुमने उस दिन भी झूठा इल्जाम लगाया कि तुमने लेडी डॉक्टर को हरासा किया, आज फिर तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी बुजुर्गी का, अपनी उम्र का कोई ख्याल करो यार, आप इस तरह करें, अपनी उम्र का कोई ख्याल नहीं, मैं उम्र का ख्याल कर रहा हूं। आप इसको अभी ये बता दें, अभी इसको बता दें होगा ना, जरूर है कैमरे में सीसीटीवी नहीं। हमारी ये जुबान है, जब इसके ऊपर मैं आपके तहिया कर रहा हूँ। आप तो सारे झूठे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, तहिया क्या कर रहा हूँ मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। तुमने उस दिन भी झूठ बोला था कि लेडी डॉक्टर को हरासा किया है। अभी आज बात कर रहे हैं। नहीं झूठ बोला तुमने, लेडी डॉक्टर को हरासा करने का। झूठ बोला होगा, उस दिन झूठ बोला होगा। कमाल ये है कि ये शख्स खुद मान गया था कि चंद रोज पहले यहाँ मौजूद खातून को हरासा करने का झूठा इल्जाम लगाकर इन लोगों ने सहाफियों पर तशद्दुद किया था। तो भला अब इसे सच्चा कैसे माना जा सकता था? इस शख्स के अपने झूठ के एतराफ के बाद हमने CEO हेल्थ डॉक्टर जुहेब को इस अस्पताल में जाली डॉक्टर और जाली डिस्पेंसर की अपनी खुफिया रिकॉर्डिंग्स दिखाना शुरू की। अच्छा, ये आप ही ड्रिप और इंजेक्शन लगा रहे हो ना? जी सर। ये कल की है ना? जी। और आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है? नो सर। कोई आपके पास ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है? और आपने मैट्रिक किया हुआ, राइट? ऐसा ही है? और साथ आपकी सुपरविजन को करता है, आप अकेले लगाते हैं? नहीं, वो मैं ही अकेले ही होता हूँ।